السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیزان ملت، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو عمران ہاشمی کی طرف سے سلام عرض ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں بیٹھے عزت دار ماں اور بہنوں کو بھی عمران ہاشمی کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تو بھائیوں، آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اتھنی میں مجلس بننے کے قریب ہے، کیونکہ تھوڑے لوگ جو لیڈران ہیں دوسرے پارٹیوں کے، وہ جو ہیں سب سے ملاقات ہو گئی، لیکن ابھی باقی ہیں، چند باقی ہیں، ان سے بھی ملنا ہے، مگر جواب جن کا جواب آیا ہے الگ الگ طریقے کا آیا ہے۔ کوئی ابھی بتانا نہیں چاہتا میں، ابھی آگے سب کو پتہ چل جائے گا۔ کوئی وہ بتایا، کوئی ایسا، کوئی ویسا۔ اسی کے ساتھ ساتھ چاہنے والے بھی بہت ہیں، جو بڑے ہیں نا، وہ چاہنے والے بھی بہت ہیں۔ وہ کون سے فکر میں ہیں، یا کون سے دباؤ میں ہیں، یا کون سے ڈر کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہے، فرنٹ پر نہیں آ رہے، بھائیوں پتہ نہیں چل رہا۔ تو میرا کہنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ تو جو شخص جب بات ہوئی ہماری کل، تو کہنے لگے یہ اتنی بڑی مجلس ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے پولیٹیشین کی، تو آپ کیسے ہینڈل کر لو گے؟ تو میں نے کہا بھائیوں، اسی لیے تو سب کا ساتھ چاہتا ہوں میں تو محنت کر رہا ہوں، ساتھ ہی ساتھ بھائیوں آپ کی میں مجھے ضرورت ہے، کیونکہ ایک لکڑی توڑنا آسان ہے، ایک لکڑی توڑنا آسان ہے، اگر لکڑی کا بھار جو ہوتا ہے نا، 5 ہو یا 6 10، 1 یا 2 ٹوٹ لیتے ہیں، لکڑی کا بھار جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا، کیونکہ وہ جڑے ہوتے ہیں، ان میں طاقت رہتی ہے۔ وہ طاقت ایک مثال کے طور پر آپ کو بتایا میں۔ پھر جو بات رہی اس کی ہمارے ایک ہونے کی، تو الگ الگ طرح کے الگ الگ لیڈران سے بات ہوئی، تو ٹھیک ہے، چلو خیر، ان کے دل میں جو بھی تھا باہر تو آیا، اور چاہنے والوں کیوں نہیں سامنے آ رہے آپ؟ چلو جائیں گے ہم، آپ کو اتنا یقین نہیں ہے تو میں لے کے چلوں گا آپ کو حیدرآباد، میں بات کرواؤں گا۔ ابھی جو کہ ہمارے پریسیڈنٹ ہیں، کرناٹک آف پریسیڈنٹ، وہ اتھنی کا معاہدہ کر چکے ہیں۔ جب میں نے بات کی تھی تو کل ایک بھائی صاحب بولے کہ پہلے ہم میٹنگ کریں گے، اس کے بعد تھوڑی مختصر سے لوگوں کے بیچ میں ان کو بلا کر میٹنگ کریں گے، اس کے بعد میں جو بورڈ طے کرے گا اس کی حساب سے کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے بھی بولا ہاں، اور عثمان غنی صاحب کو پوچھا میں کہ بھائی اسی کی بات ایسا ہے، تو اس لیے بھائیوں، جو آپ کے دل میں محبت ہے مجلس کے لیے، اسد بھائی صاحب کے لیے، جو بھی ہے باہر لائیے، چھپائیے مت، کیونکہ چھپانے سے کچھ نہیں فائدہ۔ آج کے دور میں جو چل رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ مجلس کیا تھی اور آج کیا ہے، کون سے مقام پر تھی، آج کون سے مقام پر ہے۔ آج ایک ہندوستان کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کو جتنی عزت نہیں بخشی اللہ تعالیٰ نے، اتنی عزت میرے پیارے بیرسٹر صاحب اسد الدین اویسی کی عزت ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں چنا ہے، اللہ ان سے راضی ہوا ہے۔ جو سوچتے ہیں ان کے بارے میں وہ ان کے حال پر چھوڑ دو، جو بات ہو گئی تو ہو گئی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں بھائیوں، آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہاں آفس ایک بنائیں گے۔ مجھے آج پتہ چلا کہ چاہنے والے بہت ہیں، لیکن بتا نہیں رہے، کیوں یہ پتہ نہیں، سامنے نہیں آ رہے، کیوں یہ پتہ نہیں۔
सब पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जाकर एक बात लग गई, जो कि चंद लोग हैं डरते हैं इस गवर्नमेंट से, कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है ना, उस गवर्नमेंट से, और जो बड़े मेंबरान हैं उनसे डरते हैं, तो वो सामने फ्रंट पर नहीं आ रहे। डरने की बात कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। डरना सिर्फ अल्लाह मालिक को है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम एक होकर इंशाअल्लाह तबारक व तआला, दलित भाई, हम और भी जो साथी हैं, मजलिस को चाहने वाले सब हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो पूरे का पूरे हिंदुस्तान में की आवाम 128 से 30 करोड़ जो है, उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 60 से 70 करोड़ तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में। ये मुझे यकीन है अल्लाह के ऊपर, और जो मेहनत कर रहे हैं वो देखकर लगता है कि सच में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक फ़रिश्ते के रूप में भेजा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को। क्योंकि मैं मजलिस इसलिए ना आना चाहता हूँ कि वो जाति, रिलीजियन कोई मायने नहीं रखती, बस संविधान अम्बेडकर लिखे हुए हैं, वो संविधान इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और पिछड़े कौम हैं, और जो भी मज़लूम, मजबूर, गरीब, यतीम जितने भी हैं, उनके लिए मजलिस का नाम है, उनके लिए मजलिस है। जात वात भेदभाव के लिए नहीं जगह है मजलिस में। तो बात मैं ये कह रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए, अभी भी आपके पास मुख्तसर वक्त है। कल आ रहे हैं वो शिवमोगा और इलकल में, तो मैं ये चाहता हूँ अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे, जल्द से जल्द मुझे रिप्लाई करिए। मैं डायरेक्ट कांटेक्ट करूँगा, या तो आप कांटेक्ट करो, मुझे बुलावा के आप बात कर लो, मुझे कोई ना दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि लाना तो है ही, हमसे ज़्यादा भाई लोग, कसम खा के कहता हूँ, जो हमारे दलित भाई हैं ना, बहुत उनसे मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। चंद साथियों ने भी बताया, उनके लिए भाई आप मोहब्बत करते होंगे, उनके जात के होंगे, लेकिन नहीं, वो हमारे संविधान, हमारे बाबा जी को जो लेकर चलते हैं, इसलिए हम उनकी मोहब्बत की दीवाने नहीं, बल्कि उनके लिए खून तक बहाएंगे, अपनी जानें तक देंगे, बस कहीं और भी नहीं। अथनी में हाल ही में 2 से 4 दिन पहले मैं जब मुआयज़ा कर रहा था, तो तब पता चली बात। तो वो कहने लगे कि पहले भाई आप अपने लोगों को एक कीजिए, हम फ्रंट पर नहीं आ सकते। अगर वन साइड हो गए तो इंशाअल्लाह हम भी फ्रंट पर आएंगे, आकर जो है एमआईएम पार्टी का साथ देंगे। अगर आपके ही लोग नहीं होंगे तो वो उतनी बड़ी हस्ती है, इतनी बड़ी हस्ती है कि चलो समझो अभी वो आ गए, तो बस इतने 100-150 लोग हो तो क्या फ़ायदा। वो मुझसे कहने लगे, दलित भाई, मैंने बोला ठीक है, आपकी बात तो 100% सही है, लेकिन जो आजकल अथनी में चल रहा है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि अब तक जो हुआ अथनी में हुआ, लेकिन आगे नहीं हो ऐसा हम कोशिश करें। जो बात एमआईएम पार्टी करती है वो कर रहती है, और जो नहीं भी बोले रहते वो भी करके बताती है। आज हैदराबाद में अगर जाएंगे ना, तो हॉस्पिटल फ्री, कॉलेजेस फ्री,
مریضوں کے لیے کھانا، یتیم بچوں کے لیے کھانا، بے روزگاروں کے لیے نوکریاں، بہت سارا کام کیے ہیں اکبر صاحب، تو بس اسی میں لگے رہتے ہیں، بس اسی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ، دکھاتے تھوڑا، ایک بولتے نا چہرہ نہیں دکھاتے ہیں، جو فیس بک میڈیا آن لائن پہ جو آتا ہے سوشل میڈیا پر، دکھاتے صرف چہرہ نہیں ہیں۔ تو میں جب دیکھا اور کانوں سے سنا، جا کر بھی دیکھا تھا، تو وہ روز کم سے کم لوگوں، بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن وہ دکھاتے تھوڑا ہیں۔ کیوں دکھانا بھی ضروری ہے؟ کیونکہ یہ نہیں کہ یہ پارٹی کیا کری کیا نہیں کری، یہ بھی بولنا ہے، اور نہیں بولنا کیوں ہے؟ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے نا۔ تو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں، جو بھائی صاحب ابھی بھی میرے سے جو بات ہو گئی، آپ جا کر اپنے بھائی کو سمجھا دیجئے اور بتائیے، آپ وہ اتنے دیوانے ہیں تو میں ان کو ہی آگے کر کے، ان کو ہی نمبر دے کے یہاں بلوا کے ایک میٹنگ کریں گے۔ میٹنگ کرنے کے بعد میں جو ہے دسمبر میں تو آنے والے ابھی الیکشن ہیں، تو سوچ لیں گے، تو آپ ہی طے کر لینا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہاں کا کسی وارڈ کا ممبر یا پریسیڈنٹ بننا یا پھر پیسے کمانا نہیں، قسم خدا کی میں ایک کچھ بھی نہیں چاہتا۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ مجلس اسد الدین اویسی انڈین کانسٹیٹیوشن اتھنی میں بھی آئے، جیسے کہ یو پی میں پھیل رہا ہے، اور آج دیکھیں گے نا تو آپ یو پی میں کم سے کم 58% لوگ ایم پارٹی میں جڑ چکے ہیں۔ شاید آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کس کے کتنے ابھی امیدوار ہوں گے، اور ہمارے اسد صاحب کتنے امیدوار رکھوائیں گے، اس کے بعد میں پتہ چلے گا آپ کو۔ 2022 میں ایم ایل اے الیکشن ہے، اس وقت پتہ چل جائے گا۔ ابھی بہت دورے پر ہیں وہ، ہر ایک کونا کونا یو پی کا چھان رہے ہیں، ہر ایک کونا کونا گاؤں شہر شہر گھوم رہے ہیں بھوکے پیاسے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز بھی وہ قضا نہیں کرتے، نمازیں بھی قضا نہیں کرتے۔ تو ایسے رہبر کو ہم اگر غلط سلط کہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا کہ بھائی لوگ ایسا بولتے ہو تو صحیح ہوتا ہوگا، تو جب وہ پچھلے جو دو ویڈیو میں بتایا، تب سے مجھے تو اتنا یقین ہو گیا، وہ آ کر بولیں گے نا اے عمران تو میرے لیے جان دے دے، قسم خدا کی میں ان کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے بھائیوں، آپ میرا ساتھ دو یا میں آپ کا ساتھ دوں گا، کیونکہ مجلس کو اتھنی میں لانا ہے۔ جو چمچے لوگ ہیں وہ چمچے میں ہی رہتے ہیں، جو ٹھسا پھسی کرتے ہیں، جس کو کھانا ہے وہ نہیں آتے، کھانے والے کھاتے بیٹھتے گے نہیں، جانے والے جاتے گے نہیں، بولتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور پیسے کے بھی دیوانے بہت ہیں پولیٹیشین میں یہاں، مجھے کچھ تھوڑا بھی نالج نہیں، تب ابھی بھی نہیں ہے، پولیٹیشین کا نالج ابھی بھی نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ جو میں ایک دیکھا ہوں وہ دیکھا ہوں، بتاتا ہوں، جب تقریر ہوگی تب میں کھلے عام سب کو بتا دوں گا کہ میں اتنا کیوں ڈیپلی لیا ہوں۔ میں نے یہاں تک اپنی گاڑی بیچی، ایک گاڑی ادھر ہی لگائی، پچھلے 3 یا 4 مہینے سے میں مسلسل یہی کام کر رہا ہوں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میرا گھر چلا رہا ہے۔ ایک گاڑی بیچ کر، اور ایک گاڑی جو ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، میں مال بھر کے آتا تھا بیجاپور سے اتنی، ابھی ایک گاڑی جو ہے ڈرائیور کے ہاتھ میں سونپ چکا ہوں، وہ بیجاپور سے زندگی سے شاہپور اتنا عبور کر رہا ہے، تو پیسے بیچتے رہتا ہے، ابا کے ہاتھ میں دیتے رہتا ہے، تو اسی سے گزارا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھڑوا گیری کر رہا ہے بیچ میں،
اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. پتہ چل جائے گا کون ہے جو میرے ویڈیو کو ان لائک کیا ہے اور ان شبد بولا ہے. اس کی تو خیر نہیں، اس کو تو اللہ مالک ہی بچائے. جب اسد بھائی آئیں گے یا ایم کی پارٹی کا کوئی بھی آ کر ادھر مجلس کے آفس جب بن جائے گی، دوسرے دن دیکھنا اس کی حالت کیا ہوگی. اور میرے پیارے عزیزوں، مجلس سے جڑیں، مجلس کا ساتھ دیں، ہر گھر مجلس کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو سوشل میڈیا میں آل اوور ورلڈ میں سیکنڈ نمبر پر ہے. سوشل میڈیا پر بس کون سی ایک یہ سوتنتر پکش بولتے ہیں نا، سوتنتر پکش، انڈیپینڈنٹ پارٹی، یہ پارٹی ہے. یہ تو جیسے بڑی پارٹی کانگریس، این سی پی، بی جے پی، شیو سینا، ایسے بڑے بڑے تو پارٹیاں نہیں ہیں. بس اتنی چھوٹی پارٹی ہے، صرف 2 شیر ہیں، اتنا لڑ رہے ہیں پورے ہندوستان میں. ہر ایک مدعے پر وہی بتاتے ہیں، وہی اٹھتے ہیں. انہی کا فرض ہے کیا؟ ہمارا کچھ فرض نہیں بنتا؟ 3 طلاق شریعت میں گھسے، مسلمانوں کی سرے عام لنچنگ ہو رہی ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے. یہ سب کا مدعا صرف اور صرف اسد صاحب ہی اٹھاتے ہیں. کیوں اٹھاتے ہیں بھائی؟ ان کو کچھ فائدہ ہے؟ ارے وہ تو خاندانی نوازی ہیں، وہ تو خاندانی نوازی اور نمازی ہیں، اور ان کے پاس دولت اتنی ہے کہ بتائی مت. اور دولت نہیں بھی ہے یہ بھی سمجھیے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسد صاحب لندن میں پڑھ رہے تھے، تو آج بھی بتاتا ہوں میں بات ہو، وہ ایک فیس انڈین انٹرنیشنل ٹیم میں فیس بالر بننا چاہتے تھے، لیکن حالات ایسے آ گئے کہ جب وہ انگلینڈ میں سیکھنے کے لیے گئے، لنڈن میں کالج کے تھوڑی دور پر ایک کینٹین تھا. اس کینٹین میں کام کاج کر کے وہاں پہ جو ان کی تنخواہ ملتی تھی، سیلری ملتی تھی، اس سیلری سے وہ اپنی تعلیمات حاصل کرے ہیں. نہ کہ ان کے والد کے پیسوں سے، نہ کہ ان کی پارٹی کے پیسوں سے، نہ کہ ان کے کچھ بھی اپنے بھائیوں سے ہو یا کسی سے رشتہ داروں سے پیسے لے کر نہیں سیکھے ہیں. وہ بس اپنے پیسے سے ہی اب وہ محنت کر کے، اپنا کام بھی کر کے، اور جو ہے وہ خود کے پیسوں سے اتنا پیسے والا رہ کر اپنے ایک ہوٹل میں ویٹرنگ کر کے اتنے مقام پر پہنچتا ہے، تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں. وہ غلط نہیں ہیں، غلط وہ ہیں جو انہیں سمجھ رہے ہیں، غلط وہ ہیں جو ان کو انگلی اٹھاتے ہیں. ارے تمہارے دلوں میں جھانک کر دیکھ لو، اگر وہ غلط ہوتے تو آج کروڑوں کی بھیڑ میں دیکھنے کے لیے انہیں ترستے نہیں لوگ. آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں، بس ان کی تقریر، ان کی آواز سننے کے لیے آتے ہیں. اور تو اور اگر ان کو دیکھیں گے تو ہی ہاتھ اور پیر کانپنا شروع ہوگا. تو سوچئے ذرا. میں بات بھی کیا ہوں اسد بھائی سے، اکبر بھائی سے 2 بار بات بھی ہوئی ہے. اسد صاحب سے تو صرف میں روبرو دیکھا ہوں حیدرآباد میں، مگر 2 بار اکبر بھائی سے بات ہوئی ہے. تو اکبر بھائی کہنے لگے کہ بھائی تم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، اکیلے کرنے کی یہ کام نہیں ہے. تو پہلے اپنے جو اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ رہتے ہیں ان سے ملاقات کیجئے. ملاقات کر کے ان کا نمبر دے دیے میرے کو، تو ان سے میری بات ہو رہی ہے. تو وہ آج ان کو میں یہ بات بھی بتایا کہ تھوڑی پہلے ہم ایک میٹنگ کر لیتے ہیں، تو اسی لیے سب لوگوں سے بات ہوئی ہے. تو وہ بولنے لگے
जैसे आप कहेंगे वैसे फ़ौरन आ जाएंगे हम। छोटी पहले मीटिंग रखेंगे, ऑफिस ओपन करेंगे, उसके बाद में जो है दिसंबर में इलेक्शन है, तब बड़े किसी बड़े पैमाने में हम जगह और ये मुकर्रर करके मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा कुछ नहीं है भाई लोगों, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे लोगों का भला हो, दलित भाइयों का भला हो, जिस पर ना हक हो रहा हो हक के लिए लड़ें, जिस पर जुल्म हो रहा हो उनके लिए लड़ें। आज ऐसा नहीं है, आज सच बोलने वाले को झूठ समझा जाता है। अगर एक झूठ बोल दो तो सच ही समझते हैं। क्यों? आज के हालात ही ऐसे बताते हैं, आज के हालात ही ऐसे बताते हैं। तो भाइयों देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ, और अभी आ रहा हूँ मैं, तो लोगों से रब्ता करूँगा, मुलाकात करूँगा, बात करेंगे। अरे भड़वे, जो तू गाड़ी कर रहा है ना, तुझे तो मैं देख लूँगा। तो कहीं भी बोला, इमरान आने के लिए तैयार है, मगर मेरे काम के आरे जो भी आएगा मैं उनको बख्शूँगा नहीं, बिल्कुल बख्शूँगा नहीं। भले मेरी जान चली जाए, असद भाई और अकबर भाई या अपने संविधान अम्बेडकर पर कोई उंगली उठाए तो उसका हाथ उखाड़ कर रखूँगा। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? वो हमारे रहबर हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। उनको कुछ कमी है? वो बैठकर आराम से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो क्यों वो अपना बीवी बच्चों को छोड़कर आज यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र क्यों चले जा रहे हैं? कर्नाटक में क्यों नहीं है? कर्नाटक में ऐसे बदतमीज़ लोग हैं कि जो खाने वाले गू रहते हैं ना, उन्हीं के वजह से जो गू खाते हैं वो उंगली उठाते हैं दूसरों पर। बात समझिए भाई। अगर जिसको बुरा लगा हो तो होगा, लगने दो, मुझे नहीं क्यों? मैं जो सच्चाई बयां कर रहा हूँ, जब से मैंने 3-4 महीने से जो मुआयना किया है तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि लोग सिर्फ पैसे के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। जो फिल्मों में बताया जाता है तो फिर वो बिल्कुल सही है, 1% भी फेल नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई को, देखो, मजलिस का साथ दो, जल्द से जल्द हम मजलिस लाएंगे तो भी इंशाअल्लाह ताला हमारे काम बन जाएंगे। और पूरी दुनिया, पूरी इंशाअल्लाह पूरी हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ़ें चल रही हैं। उनके परसों हाल ही अभी देखो कि वो भड़वे रहते ना, उनके घर के पर दिल्ली में ईंटें फेंके। क्या मिल गया हरामियों को? क्या मिल गया हरामियों को? अब बेलगाम में, अरे बुद्धिलों, नाकारों, अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात, अशरफुल मखलूक़ात। सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला इंसानों को करता है। 18,000 मखलूक़ात में एक मखलूक़ात इंसान, अल्लाह ताला इंसान को मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है आपके पास सोचने के लिए, या गोबर भरा है? अंड भक्तों के साथ मिलकर आप भी गोबर भक्त हो गए हैं, मुझे पता हुआ है। मैं कह रहा हूँ भाइयों, देखिए वक्त बहुत कम होते जा रहा है। मैं तो रास्ते से नहीं हटूँगा मंजिल आने तक। और आज पता चला, बड़ी खुशी भी हो गई कि जो मेरे एक 2-3 बड़े मेरे से उम्र में बड़े हैं, बहुत 5, 6, 7, 8 साल बहुत बड़े हैं। जब हम बचपन में यहीं रहे, अथनी में जब थे, तो वो साहब भी, नाम नहीं लूँगा,
मेरे गली के आसपास में समझो, और मेरे गली के वो गली में भी समझ लो, जो यहाँ के अतनी के लोग जो देख रहे हैं। और भाइयों, मैं कसम खुदा की कहता हूँ, मजलिस अगर अथनी में आ गई तो समझ लीजिए कि एक ऐसा नूर चमकेगा अथनी में कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। अच्छे अच्छे उनको देखने के लिए तरसते हैं, जब देखते हैं तो कांप जाते हैं। बाजू बैठने की बात दूर रह गई। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि हमारे लिए ऐसा रहबर चुना है। भाइयों, आपसे बहुत बहुत दरख्वास्त करता हूँ, बहुत विनती करता हूँ मैं, देखिए साथ दीजिए। और शुरू मेरा आधा काम हो गया है पर्चे छापने का, तो मुख्तसर से मीटिंग भी होने का भी बात हो गई है, लेकिन सब मेंबरान मिलकर आप जो राय मशवरा करेंगे कर लीजिए। और बोलिए मुझे पिछड़ हो जो तो मैं पिछड़ जाऊँ, लेकिन उनको बुलाकर मीटिंग कर कर आप तय कर कर सब कर दीजिए। मुझे नहीं चाहिए ये धन दौलत, ये नेता बनना गीता बनना, ये छोड़ डालो। अल्लाह तबारक व तआला ने दो हाथ दिए हैं, मेहनत करके खाऊंगा, वो बात नहीं है। लेकिन मजलिस का साथ इसलिए दे रहा हूँ कि हर एक उनके भाषण में, बयान में शुरू जो अल्लाह से ही करते हैं, ख़त्म अल्लाह और रसूल से ही करते हैं। तो इनको कैसे गलत कहें? इनको जो गलत कहते हैं, मैं तो समझता हूँ वो यजीद के औलाद हैं, वो यजीदी हैं। साबित करके दिखाएं कि वो बी पार्टी हैं। बी पार्टी वो बोलते हैं बीजेपी का पैसा। अरे भड़वो, तुम क्या हो? बाबरी मस्जिद शहीद की गई कांग्रेस के वक्त में, संजय राजीव गांधी था प्रधानमंत्री, तब कहाँ गए थे बे भड़वो? सो गए? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तब अकेला शेर लड़ता रहा। कोई आया क्या बे भड़वो? मेरे भाई को गाली देने वालों, गलत समझने वालों, अरे तुम्हारी खुशनसीबी समझो हम ना ऐसे रहबर को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इस दौर में भेजा है। शुक्र अदा करो अल्लाह का। निकम्मो, पार्लियामेंट में जब शरीयत में घुसकर वो 3 तलाक की बात कर रहे थे, पीछे मौलाना साहब बैठे थे, कौन से पार्टी से तो पता नहीं है, वीडियो में देखा था मैं। और उसके बाजू में एक थोड़े वो बीजेपी शाहनवाज, वो मुसलमान है वो। अरे कुत्ते हैं वो, कुत्ते, कुत्तों से बदतर हैं वो। शरीयत में घुस गए। कुरान शरीफ में तलाक की जो तकरीर है पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा आपको। शरीयत में घुसे, अजान बंद कर दी, ये कर, हर मुद्दे पर असद भाई उठते हैं। अब क्यों असद भाई, क्यों? वो अकेले मुसलमान हैं, आप नहीं हैं। यही बुज़दिली, यही नाकामी, यही डर एक दिन हम सबको खा जाएगा। आज इस दौर में चल रहा है, क्यों चल रहा है? हम एक नहीं हैं। हम एक अगर होते तो किसी की मजाल नहीं होती। रोज़ एक एक को लिंचिंग में मारा जा रहा है, किसी को चोरी के इल्ज़ाम में, किसी चूड़ियाँ बेचने वाले को हाल ही में मारा गया। अभी मौलाना साहब को हाँ, अरेस्ट करके जेल में डाल गए हैं। क्यों खामोश बैठे हो? जागो, समझो, तुम्हारी ही गवर्नमेंट है ना। गंड भक्तों, सपोर्ट करो मजलिस को, कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा है। आगे आने वाले दिनों को आपका तो पता नहीं। अभी का जो आपको मज़ा लग रहा है, मुँह की मजाक गांड की सज़ा हो जाएगी। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, जब अल्लाह ताला पाई पाई का हिसाब पूछेगा तब जवाब देना अल्लाह से।
सालों, मेरे भाइयों, मजलिस को चाहने वालों, बेफिक्र रहिए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी भाई, अकबरुद्दीन ओवैसी भाई, ये IMIM जय भीम जय भीम अतनी में ऑफिस होकर रहेगी। कोई साथ दे या ना दे, ये बात तय है मेरी, ये बात अटल है मेरी। धमकियाँ दे गिदड़ बक्कियों, शेर बेल्ट बताते हो खुद को। अरे अभी शेर की बात करूँगा तो वो मुद्दा अलग उठ जाएगा, वो वॉइस रिकॉर्डिंग में भेज दूँगा। सालों सुधर जाओ वरना जुम्मन चाचाओं, जुम्मन चाचाओं, 100 रुपये की बीड़ी, 50 की दारू, 40 का चिकन, ये सब खिला के बुलाई हुई पब्लिक नहीं होती वो आने से 5-5 6-6 घंटे पहले रखे रहते हैं। क्यों? उनको देखने, उनकी तकरीर सुनने। समझ गए? संविधान के खिलाफ वो जो भी बोलेगा, अंबेडकर के खिलाफ जो भी बोलेगा, उसका हशर बहुत बुरा होगा। और मेरे काम में रुकावट डालने वाले और एक शामिल हुआ है तेरे साथ, वो बाद में देख लूँगा मैं। अभी मैं सब्र कर रहा हूँ, सब्र की गांठ बांध चुका हूँ। जब ऑफिस होगी ना भड़वे, तेरे को मैं बताऊँगा मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं। ठीक है? और भाइयों, और आखिरी बात कर कर मैं मुक़द्दस से बात कर कर ख़त्म करना चाहता हूँ। आज उस्मान गनी साहब मुझे बोले, अगर ऐसी बात है तो छोटी से मीटिंग रखेंगे, सभी जो मेंबरान हैं बड़े मिलकर अपने आपस में राय मशवरा कर कर जो है ऑफिस खोल के तैयार करेंगे। दिसंबर, 2 महीने बचा है, दिसंबर के अंदर, जब दिसंबर में ही हो या इलेक्शन के डेट के 1 दिन 2 दिन पहले हो या इलेक्शन के 1 हफ्ते में हो, वो आ जाएं। ये मेरा वादा है और मेरा साथ दीजिए। अगर मेरे कुछ कहने में किसी का दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ करिए। वो कौन किसी से माफ़ी मांग रहा हूँ? जो मजलिस को, ईमान को और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वालों को। भड़वों को माफ़ी मैं नहीं मांग रहा हूँ। मेरे भाइयों, अगर मैं बोलने में कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ करो। हमेशा जय भीम जय भीम। हम हिंदुस्तान के संविधान के ख़िलाफ़ कोई भी दायरे में काम नहीं करते। समझिए, अभी वक्त है, सुधर जाइए। अब आपके पास है, आपके हाथ है। देखिए, अल्लाह ने भेजा है एक फ़रिश्ता बनाकर, इंसान के रूप में एक फ़रिश्ता ही हैं वो। भाई, दोनों भाई शेर हैं। साथ दीजिए। देखते हैं वीडियो, उनकी तकरीरें देखते हैं, फिर भी बावजूद क्यों लगता नहीं, क्या पता नहीं। इंसान को क्या जाना तो है एक दिन, कुछ लेके जाता नहीं। इतना सोचिए, जब इंसान मर जाता है तो उसे कितने भी चाहने वाले हो, उसकी जब जनाजे की जनाजा जब नहलाते हैं तो उसका साबुन तक घर के अंदर नहीं लेके आते। क्यों? वो मरने के बाद उसका साबुन तक अंदर नहीं लाते। क्यों? ताउम्र उसकी मोहब्बत करते रहे, सब करते रहे, उसका नहला हुआ एक साबुन, सोप, वो तक अंदर नहीं लाते। इसी को इंसानियत कहते हैं। मेरे सवालातों का जवाब अभी नहीं मैं देना चाहता, अभी वो बात की बात बाद में भाइयों। और वक्त अभी भी है, संभलिए, साथ दीजिए, एक हो जाइए, अल्लाह से दुआ कीजिए। और असदुद्दीन ओवैसी भाई और अकबरुद्दीन ओवैसी भाई की तबीयत, कभी कभी पेट में दर्द होता है, उनके लिए ख़ास तौर से दुआ कीजिए। मजलिस की मजबूती के लिए दुआ कीजिए। ठीक है भाई? और इंडियन के, हिंदुस्तान के संविधान के ख़िलाफ़
काम कोई भी नहीं, कुछ भी काम नहीं करना, और जो भी करना है लीगली करना, इनलीगल नहीं करना। बस इतना ही कहना था। तो समझिए मेरी बात को, गौर से सुनिए, फिर बाद में कहना कि मेरे में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेज दूंगा। और जिसकी हाँ है यस बोलिए, जिसकी ना है तो नो बोलिए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मर जाऊंगा लेकिन इस हस्तियत से नहीं हटूंगा। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, MIM पार्टी को अथनी के अंदर ला कर रहूँगा, कसम खुदा की। जब तक जिस्म में जान है तब तक मैं लड़ता रहूँगा, लेके आकर रहूँगा। कोई रोक के दिखाना है तो रोक के दिखाए। बस यही कहना चाहता हूँ, एक हो जाइए आपस में। थोड़ी करते बात बढ़ रही है, अभी टाइम कम है। दिसंबर में TMC का इलेक्शन है, डेट फिक्स नहीं, लेकिन दिसंबर के महीने में है। वह मजलिस को मजबूत करना है। जय भीम, जय मीम, अल्लाह हाफिज़।